Telling ma'am. Yes, good afternoon everyone. Good afternoon ma'am. Yes, today we are going to take about the design thinking video. So what are the 5 stages? How the problem will be solved using a design thinking. First one, empathize, define, ideate, prototype and the test. The students will explain how the speech recognition, how the voice will be changed into the text, what are the challenges they face in the, how the solution will be given based on the design thinking video. Yes, let's start empathize stage. Empathize. How speech recognition works. Audio input. A user speaks into a device such as microphone or smartphone. Signal processing. The audio input is processed and analyzed to extract features and patterns. Pattern matching. Expected features are compared to database of known words and phrases to identify the scope of words. Yes. What are the data gathered from the empathize stage? The next stage is define stage. டிஃபரன்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்து டிஃபரன்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன் வந்து இப்போ குரல் அடையாளம் இப்போ வந்து இப்போ நிறைய இடத்துக்கு படிக்க தெரியாமல் இருக்கலாம், எழுத தெரியாமல் இருக்கலாம், இப்போ சில பேருக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்ணியும் டைப் பண்ண தெரியாமல் இருக்கலாம். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன் வச்சு அந்த வாய்ஸ் மூலயமா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த இது சில பேர் தப்பாகவும் போகலாம், கரெக்டாகவும் இருக்கலாம். அதனால இந்த யூடியூப்ல அந்த மைக்கு, அதுக்கப்புறம் கூகுள் வாய்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கிறது டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜ் அவங்க கண் தெரியாதவங்க நம்ம யூஸ் தான். இது அவங்க கண் தெரியாதவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாதவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. So the next stage is ideate. The next stage is prototype. Prototype model speech recognition. Speech recognition is double context. Speech recognition is double cognition context. Second, speech recognition can raise the So this is the prototype stage. And last stage is test stage. Then you test of the model to get the solution. The topics visualization we get application purpose visualization. First, visual solutions Siri, Alexa, Google Assistant for executions, implementers, and control devices. Accessibility. Then visual impact of physical channels video of the topic, documents and instructions using voice. Then the topic use speech organization to develop patient goals and decisions we take. Second, voice accommodation for patient identity education. Then students with learning disabilities learning speech competence and voice-based learning. Smart devices using smartphones, lights and skills analysis according to voice skills. In healthcare as well as the education system also that we use using the speech recognition, how the information to be transferred to the easily and main use of speech recognition is a time serving purpose we can use the speech recognition. So these are the 5 stages. இப்போ குரல் அடையாளம் வந்து நம்ம ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன் வந்து இப்போ எம்பத்தைஸ் ஸ்டேஜ் என்னன்னா அது ஃபஸ்ட்டு எம்பத்தைஸ் வந்து ஃபஸ்ட் அது என்ன ப்ராப்ளம் எதுக்காக அந்த இதை கொண்டு வராங்கன்னு நம்ம இப்போ அதை கொண்டு வந்தது வந்து இப்போ கண்டு தெரியாதவங்க படிக்க முடியாதவங்களுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது அவங்களுக்கு தான் கொண்டு வரப்படுது. ஏன்னா நம்மளாம் இப்போ டைப் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு டைப் பண்ண தெரியாமல் இருக்கலாம், கண்டு தெரியாதவங்க எப்படி டைப் பண்ணுவாங்க, வாய்ஸ் மூலயமா அவங்க இப்போ கூகுள் மேப்பில் போய் வாய்ஸ் அந்த இது பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி அவங்க போகும்போது இருக்கும். அப்புறம் டிஃபைன் ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த மாதிரி கூகுள், அலெக்ஸா அந்த மாதிரி டிஃபைன் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் டைப் த மாடல், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் மாடல், ப்ரோட்டோடைப் பண்ணணும். அது வந்து இந்த அலெக்ஸா இந்த ஆப் மாதிரியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை இது வந்து இப்போ நிறைய பேர் நம்ம சொல்கிறது அது தப்பாகவும் இருக்குது, சில டைம் கரெக்டாக இருக்குது, சில டைம் நம்ம சொல்கிற ஸ்பீச்சை அது தப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி தப்பாக
ஸ்டார்ட் ரிசல்ட் இருக்கு. அப்புறம் டெஸ்ட் டெஸ்ட் வந்துட்டு இது நம்ம எல்லா டைமும் யூஸ் பண்ணவும் முடியாது, யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கவும் முடியாது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சில டைம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அது தப்பாகவும் போகலாம், கரெக்டாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லா டைமும் அதே நம்பி எல்லா டைமும் அதை நம்பியும் இருக்க முடியாது, அதை சில டைம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா சில பேர் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதில்லை, அதனால அவங்க அதை தான் நம்பியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இருந்தால் அது